Jaqdan жақсы, рахмат да, Құдай. Мына Ермек тапсырдың бейнеттерін, кечеги Даник баягы Ошону айтам да, ошо сүйлөп bizge esepler çok verip burada da bizge atıda tapşırma kılgan. Biz çok günü ayabay 80'de adam çoğulunda atpay kılganmız. Biz tatlı kuramı bu tatmızı oşandan başlarımız. Şu ayağımda çemiz berek verilmesin. Oşanda biz oşal günü çoğulgan akçabız iyul ayını 29 birinci gün demek başlaganımızda. Ondan keyin avgust ayı 18.683 gün oldu. Ondan keyin sentyabr ayı 15.463 oktyabr 11.000 ровно çoğuldu oktyabr ayında. Ondan keyin noyabr ayında 9.300 oldu. Negedir uşul aylarda balıklar öte suda açmazlaydı. Ondan keyin dekabr ayında 18.800 oldu. Уже көбейіп başladı. Ondan yanvar ayı 2021 başı yanvar ayında 29.200. Ondan keyin fevral ayı 39.188 oldu. Fevral ayı. Ondan keyin mart ayında negedir aktifine katışıp 49.400 geldi. Mart'tan keyin aprel ayında 35.650 ondan keyin may ayında 16.800 geldi. İyunga 21.630 ruble geldi. İyul ayında 21.450 ruble geldi hurmatlı cemaat. Ağustos ayında 21.260 ruble. Sentyabr ayı 22.250 ruble geldi. Ama oktyabr ayı 30.300 ruble oldu. Noyabr ayı 29.150 ruble oldu. Dekabr ayı, bunu hazırlık bizim hazırlığımız çoğulu olacak inşallah. Bizim geçki dağı oturğunlar olsa daha hoşta da. Yok ben oşoğa çeyingisinde esepte koydum hazır oturup 25.800 ruble oldu. Uşumundan bizden jalpı eme. Uşunda bizde, ben hazır jalpı esepte jalpı primerini aytıp koyarım. Bizim kassada hazır inşallah 3.404.000 akça var. Akçanızda men de amanatınızda, men saklamasın. Yeme, biz bundan sıpkarıda hurmatlı cemaat, fondko tibesinden, kim öz eğer kalasa verem degenler olsa dep durup, biz ne kıldık? Biz dağı başka bir soğuk işlerge oturup biz fondkoga jönötüp var. Oşonda biz birinci Abdullah Aylınızdağı kapıga kaçırmış ötün naçar. Ana makarneyası naçar. Uşun için papka jardam kılaylı dep ayıldan maksat dostuz. Ayıldan ayıl emeler aytkandan ana biz daha kuru oturmaylı bizge aябай керек нәрсе медиктер ошол жерде биздин айыл үчүн керек нерсе болгон үчүн биз хапка 19.340 rubl чогултуп урматтуу жамаат. 19.340 rubl. Bunu biz Bektaşov Akbar Ali Bey deputat oldu o Turdalekan'ın balası. Kadir Bey Turdalekan'ın balası Akbar Ali'ye biz rovna 19 jönöttömüz komissiya. Andan keyin biz mekteptin zaldın için kraskalar vaqtlar içinde remontuna biz 16 ruble çoğaltmamızdağı ömür ağayı lişna özünü salgan. Onun içinde bunlar 16.000 kıskazı kraskaga ikinci sıra mamlekette kraska berip tural jetpettegenen bunlar ikinci sırada kraska berip koymadılar. Ondan 7.000 so'mga 7.000 so'm alıştı. Bu 7.000 so'mdu sırtındağı eşigine bağıda hazırlık kılavuz dep oyloşkon. Temir eşigine hazırlık kıldılar. Biroq bir karşı akça al жерге жетпейди экен. Анын ömür ağay bu 7.000'de barmak durdu. Ondan ilgiz kılavuz baraktagı
Agay bu жерден негиз көп айтты. Agay неге шагыр бүтүрбөй атасыз? Болбосо жетпесе дагы бирдеме кылайлы, же бүтүрүңүздөр десе, эч кандай жол эмес. Анан илгизиктабыз барат дагы Өмүрзак агайдан акчаны алып жетим. Жөн эле тура берет экен, бул жок болуп кетпес. Деп туранан элден чоң мечитке элчи дамланып движоктору жок, күйүп бузулуп калган экен. Ошол жерде движок алып келди. Андан кийин баягы Салымбай аканын баласы Полот агага дагы биз жамаатка таштаганбыз. Баягы оорунан ооруп калган үчүн Төмөйүндө жашайт экен, аны көпчүлүк тааныбайт. Биз ушул Сталинден бир эжелер жамааты бар экен, общий ноокат колу боюнча. Сен билесиңби экенсиң, эже бар экен. Ошол Москва, Питерде туруп личный Сталинден өзү бизге 14.600 рубль акча берди. Ошол Полотакага жардам берди. Анан биздин акылаптыктардан мына жерде 26.161 чогулуп. Ошондо биз общий эмеге ошол Сталиндагы коюштуп туруп биз Полотакага эмне кылабыз? Каныбекте дагы бар, ал дагы чогулткан. Общий биригип туруп биз Полотакага 40.761 рубльди эменин баласын которобуз. Өзү алып, Төмөйүндө апарып тапшырып. Андан кийинки ишибиз Аты Ажынын баласы, эми айтып өтүш керек да мына жерде. Аты Ажынын баласы Эгипетте окуйт экен. Анан баягы аябай карантин күчөп кетти, өзүңүздөр билесиздер, ачыктар болду, келетиндер болду. Ошол мезгилде ошол бала билетин алып акча жетпей калды. Акча жетпей калгандан биз дагы эме кыла койдук, жамаатка таштай койдук. Жамааттан 5.355 бир сутканын ичинде чогулду. Аны биз ошол эмеге через Казакстан билет алам деген үчүн өтүп, билет алып, ал жигит өз үйүнө жетип алды. Андан кийинки эмебиз дагы эле биз баягы 30 адырлык Мусаева Чынара деген бир карындашыбыз 4 баласы бар экен, баягы жигит бар экен. Bunu biz internette görüp oturup, biz de kaydıgeri karap koy almadık da. Cemaattan salıp gördük ile, cemaattan 9.834 rubl çoğuldu cemaat. Bunu anam biz, muhacirde bir tuğan şu Çınara'nın Zamirbek degen akası var ki, Musayev Zamirbek. Uşonun kartasını men ilk fotoğraf olmuş. Anan bul jigit kийин мага өзү чалып айтты, о бир убакыт өткөндө мен айылда жүрсөм. Ассаламу алейкум. Ака, сиздерден Алла разы болсун. Сиздер дагы берип аяктап берип отуруп, карындашыбыз бүгүн Индияга барып операциядан чыкты. Башка жигар эме коюлуп, уже жакшы болуп калды деп бизге рахмат. Андан кийин Дөлөтбекин өзү таанысыздар да. Дөлөтбекин келинчеги менен бул жерде баягы карантин мезгилде иш дагы жок болуп, квартирадан карыз болуп, аяк кыйналып болуп калган экен. Анан булар келинчене билет алып, өтпөсө алып жөнөтөйүн десе, хозяйны паспортун бербей, сен квартираны төлөбөсөң мен паспортун бербейм дейт. Ошондой. Салам алейкум. Анан кийин ошол биз жамаатка салганда бул жерден 5.650 рубль чогулду. Биз эми дөлөтүбүздү тапшырдык. Андан кийинки биз мына жерде Жусуптен сен кийин эме кылып калдым. Көтөрмөдөн фонд өкүлүнөн Жусупов Мухтар Али деген бар. Ошол иштеп жүргөн көтөрмөдө. Анан булар дагы көтөрмөдөгү фапка биз жардам чогултабыз, силерден мындай бир эме болуп калса жакшы болот эле деп мага чыкты да. Чыгып айткандан анан биз фонддон бербедик, муну деле биз жамаатка таштадык да. Себеби көтөрмөлүк фапты биз өзүбүз фап курулганга чейин биз көтөрмөдө колдонуп жүргөнбүз да туру. Бул дагы элдик общий 4 айдын эмеси фап. Биз дагы буга кайдыгер барып дагы жамаатка кайрылганда жамааттан 4.455 рубль чогулду. Анан мен өзүм коштум дагы туура 5.000 рубль деп туруп, мына ушу Жусупов Мухтар деген кишини өзүм. Андан кийинкиси, урматтуу жамаат. Өзүңүздөр билесиздер, мына Максутов Абдикрам Айшаттан тандап боюнча чогултушкан. Анан биз дагы бул жерде кайдыгер ара отурбай, дагы жамаатка салганбыз, элге салганыбызда.
Allah Taala'nın buyruğu menен bul karındaşыбызга 64.730 rubl çoğuldu. Себеби бул жерде мына биздин кызматчылар, Алла разы болсун, эми атын айтпасак дагы, өзүнүн квартирасынан болсо да жанына өзбек тууган болобу, квартираны болобу, общий Кыргызстан боюнча мигрант да, общий мигранттар эмне кылды? 100 сом, 200 сом, 50 сомдон берип отуруп бизде ушундай сумма чогулду. Биз бул акчаны өзүнүн УКасы бар экен, аты эсимен чыгып атат. Ак, лично ошо балага мен жөнөткөм. Анан быйыл барганда ошол карындашыбыздын апасы ошол биринчи өзүңөн кыл дейт, өзүң айылыңан, өзүң тууган уруңан. Анан ушул бир чечимге келип, ооруза биттирип ушул жерден чогултуруп айылдагы кыйналган, кысталгандарга берели деп чечкен экенсиздер. Ошол сиздердин ооруза биттириңиздер. Кудай Таала береке берип ушундай көп чогулган экен. Бул өтө чоң сумма. 76.150 рубль чогулган урматтуу. Аны мен сомго айландырганда 82.877 сом болду. Bunu biz elçi damla menen, sopular menen, el menen, ayak menen kengешip oturup biz bir 30 adamdı жаздык. 30 adamdı жазып, 30 adamga biz 2760 somdan turu geldi. Biz üylerini aparıp, kıdırıp aparıp. Kesirler. Nar jağı Pöyrü Akbulak, bul jağı Tokmokbulakka çeyin kıdırıp çetkip aparıp geldik. Buga Mukşagay'ın balası Paparinimiz, özü benzin koyup meni soğukka eyvalendip aldı meni şu üyümü taşıp aparım geldi. Allah razı olsun. Ondan keyin urmatlı cemaat bizde Batken okuyası oldu Tilek'e karşı. Batken okuyasında dagı cemaatga taştap emek kılganda Batken'ge 54.700 rubl çoğulgan urmatlı cemaat. 3.000 bergen boldu, 2.000 bergen boldu, 300 bergen boldu, 5.000 bergen boldu. Oşantip oturup anan biz bu akçаны somga aylandırdık dağı biz баягы мына Ашимов Адил акабыздын баласы Баяман жетек деген пост бар экен. Ал начальник пост экен да. Анан ошол жигитке барып жолуксак, ошол мына Көкташ айылында 15 здание күйүп кеткен экен. Анын ичинен 13 үй экен, жашай турган үйүн өрттөшкөн экен. Анан бир магазин, бир заправка экен. Бул эми баягы бир адамдын эмес экен. Biz ошондо 13 үй бүлөгө ошо сиздер берген акчаны 4500дөн ошол 13 адамга нак кол жүзүнөн бердик. Тилекке каршы ошол мезгилде мени баягы Адиш аканы тартып туруң десем, микрофон жаап алган экен дагы. Үнүбүз угулбай калыптыр. Бирок ал жерде ошол Баяман инибиз ошол Адиш ака КамАЗ менен таанысаңдар керек, ошол күбө, ошолордун эмесинде көз алдында биз акчаңызды даманатыңыздарды тапшырып бердик. Алар аябай ыйлап сыктап дуа кылды. Анан мазмаз дагы бир 4500дөн бергенден кийин уже дагы азмат кичине сумма ашып калды. Бир-эки күн ашып калганда, муну эмне кылалы десек, ошол жердин башчысы айтты, биздин өзүбүздүн фонд бар айлык деди. Бере берсеңиз биз ошого кошуп коебуз деп алып калышты. Андан сырткары дагы мына залга Бабакулов Нурбек инибиз зал курабыз андай мындай деп эме кылды эле. Биз жамаатка таштаганда жамааттан 28.220 рубль чогулду да жамаат. Мына Мухаммед инибиз сен чогулттуңар. Мухаммед инибиз ошо 280 сом комиссияга берип эмне кылды, бизге мага жөнөттү. Мен аны сомго айландырганда 33.243 сом болду урматтуу жамаат. Анан бул залыбыз буларны дагы эме болуп боло эле экен Тилекке каршы биз бул акчаны бере алганыбыз жок. Уберите, пожалуйста, машину. Сумманы бербей туруп турганыбызда Бабакулов Нурбек инибиз эмне кылды? Биз баягыдай эмеге убактылуу эле залга баягыдай мочалканын үстүнө мат алдык эле. Биз мына эмеден берип өз дептеп кутулабыз деп алдык эле, бирок бере албай калып уже мен артынан кууп уже келди. Деп уже ноокатка чейин жанында турду да бир балачы болду депчи. Анан биз мына эмеге жамаатка салдык, фонд өкүлдөрүнө салып туруп, анан кийин биз анын ичинен 25.000 сомду биз карызга эле берип турдук. Нурбек Бабакуловго. Бул Нурбек Бабакулов бирок мартка чейин, мартта акыркы эмеде марттын этегине мен төлөп берем деп WhatsApp'ка эле тил кат жазып, ошону алып турдум. Биз кийин кайтаргандан бул кайра эле ошол залыбыз эме болуп калса, иншалла ошол жака иштетилет. Одан ашканы мына ал 8.243 сом менде калды. Мен жамы сом боюнча. Анан урматтуу жамаат, кече Көкжарды дагы айтып коелу, ошо акыркы эмебиз.
Көкжарга 15.500 чогулду жамаатыбыздан. Анан буга биз фонддун атынан, ошо фонддун атынан кошкондон кийин жалпы кошо албай калгандар да ошонун ичинде кете берет иншалла соолупчу. Фонддун атынан биз коштук дагы 16.500 мунарийни баягы ноокат коомундагы эмеге ошентип тапшырды. Эми Кудай таала ырайым кылсын, рахмат кылсын. Ошол бир үйдөн бир эже, бир кызы, 2 небереси менен 4 адам койгон калды да. Бир 80-жылкы кызы гана бир Кудай таала өмүр берип кутулуп чыгып кетти. İnşallah emin ноокат коому ошол эмеге тапшырса, онда ул эме кыласыздар. Ошол эми урматтуу жамаат, жалпы эмеси ушул болду. Анан эми мен айта турган эмем туура азыр бизде сумма 500 миңге жете элек. Баш аксакалдар көпчүлүк жамаат эме чогулган жерде биз ушинтип мыйзам кабыл алып эме кылыш берген да. 500 миңге чейин, 5,5 миллионго чейин чогулганча тийбей туралы. Жарым миллион 500 миң чогулса, анан дагы чогулабыз дагы. Же дагы улантабыз, же бир мындай сообществтерге иштетебизби, ону дагы айтып, эл чечип эме кылабыз деп ошондой деген. Ошон үчүн азыр сиздердин ошо 404 миң акчаңыздар менде турат. Аманаттын эмеси эл. Ушулар уруксат берип бир мыйзамдарды кабыл алып берсе, бизде ушундай бир мен оюм, ошол бир айт майрамда бир газон сымайт этип туруп эле ошол жерде бир оюн-зоок уюштуруп, кичине приздерди чыгарып, аз да болсо фонддон чыгарып туруп бир эме кылып, ошол жерден мына акча 500 миң рубльге жетти. Не кылалы десе, ошол эл чечип, эл эме кылган болсо, ошого карап иш кылсак деген ой бизде. Ошол эле. Где-то мына азыркы сом менен алсак, где-то 100 миң Кыргызстан боюнча чогулса, Ноокат районунан 100 миң, Ноокат районунан гана чогулган. Бул биз бир эле район республика менен баланска бирдей болуп турган. Бул нерсени айтып аткан максатыбыз, силер ушул акчаны берип атканда, силер зекет, дамыладан сурап эме түшүнүп алсак болот бардыгыбыз. Зекет, баягы иксан деген нерселер бар да. Ошондой нерселерди берип атабыз деп ойлойлу да. Эми азыр мына жерде эң кем зарплатага же эң кем баягы пайда алып атканыбыз жок дегенде 50 миң. Эң низкий эмеси да. Ата 100 миң, 200 миң, Алла берекесин берсин, алыңыздар. Просто ошол берип аткан эменин ответи да бар да. Ошонун ответин берсеңиздер, акчаны. Вот ошондо силер ол нерседен кутуласыңар да, мындайча айтканда. Биз Аллах субхана тааланын алдына барабыз да бардыгыз. Барганда эртең биз ушул с города поднятой головой айта эле турган болушубуз керек да. Ооба, Аллах сен бердиң бизге, бирок биз дагы бердик мына Эрмек таксырга. Ишенбесең, суал дегенчи. Ошон үчүн бул деген нерсе, анан кийин дагы Аллахтын өзүнүн убадалары бар да. Силер мага бир кадам таштасаңар, мен силерди карап чуркайм дейт го. Значит, короче, бул нерсени кичинде көбөйтүшүбүз керек. Жаштарга сен бирди берсең, мен ону берем да, Алла. Андан кийин дагы бир айтып кете турган нерсе, мына жаш балдар, жашыраактар, бизден жашыраактар. Жаш балдар эмессиңер, бардыңар мен бир үй бүлөнүн башчысына. Силер дагы ушундай эмеде чөйрөдө мындай бир чогулуштарда сүйлөгөндө үйрөнүшүбүз керек экен да. Сүйлөп үйрөнгүлө. Ошон үчүн дагы баш эме. Туура эмес, аны биз чечпейбиз. Ошого чечилет да бир иш. Мына ушул азыр бир иш чечилет. Көрдүң канча иштеп бүттү. Ушул ынтымактан бүттү. Дагы бүтөт. Жок, Бирибизге жардам кылбасак, бирибизге эме кылбасак, кайдыгы карап койгон болсок, Кудайга шүгүр ушундай кечеги вирустагы бекеринен келген жок. Кудай тааланын көзгө көрүнмөгөн бир жуусу, көзгө көрүнмөгөн бир үчүн бир чоң бир сыноосу. Ушундай нерселерден биз ушундай жакшы иштерди кылып, ушундай бир биримдүү болуп, Алла таала бизди ушундай биримдикке чакырып атат да. Биз мындай бир өзүбүздү билели, мисалы, көп ашынып кетпей, көп ысырап кылбай, же болбосо унутуп калбай ким экенибизди. Ошол чыныгы биздин адам атабызга түшкөн миссияны, адамдык касиетти, жер жүзүн өнүктүрүү, динди өнүктүрүү, бала чаканы көбөйтүп, бала чаканы тарбия берип, ошол адам атабызга түшкөн аманатты биз мойнубузга алганбыз да, мурда элекчи пайгамбар бизге жеткирип, ушул нерселерди биз бала чакага жеткирип, ошонун ичинде биз ушундай садакка жакшы иштерди дагы кыла берген болсок, иншалла бунун соңун ахиретке барганда аласыздар. Бул жарык күндө ушундай балеттичтардан сактап, азыр балким биз ойлойбуз да, мына мен кыймын, мен иммунитетим күчтүү, мен оорубайм, мен буларга караганда
Energisini de pende çıkıp maktan yüzü mümkün yok. Özünün çındığında alganda budaytıyla biz üstüden kontrol kılıp şu bulgan жақсылықтарды кичине отуда bir соғыштырып койгонбуз жок. Балким ошонун урматына budaytıyla bizге ден соолук берип азыр коронавирустан аман сактап жүгүрүү энергичный болуп жүрүшүбүз бул толук мүмкүн да, толук 100% мүмкүн. Ыктымал бул нерсе. Ошон үчүн урматтуу жамаат, канча берсеңиздер дагы чын көңүлдөн Кудай таала ыраазычылык үчүн беришиңиздер керек. Анан биз ошол отчет мен айына группага таштап атам. Кимдир бирөө окуй билбей калган болсоңуздар, же балким группада жоксуздар, ошондой талаш тартыш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен мисалы бүгүн 12-ге чейин уже фоторулар бүткөндөн кийин мен эртең иншалла бул айдыкын дагы айтам. Мен общий сумманы сиздерге группага жалпы таштайм. Барым бир убакытта ушул жерде жашап аткандан, ушул жерде нан жеп аткандан, ушул жерде нан таап, бала чаканы багып аткандан кийин бул жерде эң негизги убакытты туура пайдаланып, бул жерге келип азыр эми нан таап жеп атабыз, иштеп атабыз. Ар бир нерсенин убактын туура пайдалансак, ошол жашообузга бир пайда алып келет да. Анан эми бул жерде азыр чогулушка бизден максат эмне? Ошол максаттарды билсек, анан кийинки муундарга кандай кеңештерибиз бар, ошол нерселерди айтсак. Азыр мына жерде келмандык бири-бирине кармай же ошол нерселерди дагы мындай ортого таштай турган болсок, мисалы үчүн мен билген нерсени бул билбейт, бул билген нерсени мен билбейм да, мисалы үчүн. Ошол нерсени билген нерселери кыйналып аткан адамдарга, жаштарга кичине бир кеңешибиз менен дагы жол көрсөтсөк, ошолго биз акчалай эле жардам бере албасак дагы кеңешибиз менен жол көрсөткөчө ошол нанын таап кетер деген максат да. Эми ушул жерде ушул айтылган сөздөргө эми бир жыйынтык кылып, бир максаттар болсо ошол максаттарды ортого таштасаңыздар. Бирге чогулуп атат, бирге маселе болду. Азыр мен ошол маселени Эрмек Таксыр баардыгын айтып өтүп силерге түшүндүрдү, деди, баардыгына отчет берди да. Анан мен мындай эле оюм өзүм максатым да, келечектеги эле. Мындай алдыга койгон эле максат. Эми мына ушундай чогулуп атабыз, мисалы үчүн азыр 15 та же ашпаса 20 та бала отурабыз да чогулуп. Эми ушуну өзүңөр айтмакчы баягы 200 же болсо 300 адам бар экен да биздечи. 200 адам. 200 адамдар бар экен. Мен карап тизмемди мына карап көрсөм шончо адам бар экен да. Ошолорду да чакырып туурабы? Ар бир адамдын ою башка да. Ар бир адамдын ою башка. Мисалы үчүн азыр сен туруп түшүнүп атасың, бул туруп түшүнүп атат, мен туруп түшүнбөй калышым мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адамдын оюн ортого салса, анан мына ушуну шайладык да биз туурабы, ушуларга баш ийдик. Мисалы үчүн Эрмек Таксырга баш ийип, баардыгы согласие менен турса туурабы. Ошон үчүн бир нерсеге коомго бардык дагы, мына Жусупка, Бактаке, мына Нургазга баардыгыбыз айтабыз, оюңузду, мисалы үчүн менде оюм бар. Бизде татыныштык керек жок. Кайдан келдиңерби үйдөн отуруп туруп, ай мен барсам азыр ушул сөздөрдү айтсам, ушулар колдойбу экен деген мааниде келип үйдөн эле да. Анан бу жерде сөздү угуп алып туруп, анан ал жерге чыгып туруп, мына эштен чыккандан кийин башка сөздү айтышты токтотойм. Ушул сөз ушул жерде калсын, ушул сөздү колдодуңарбы? Бардыгы согласие болуп чыгып кеттиңерби? Ушул бойдон кетейин. Анан кийин мына жерде чыгып алып турган элге барат экенбиз да, биздин оюбуз жаман экен да. Баардыр жакшы жагын айтыш керек да. Жакшы жагын бизде айтпайт экенбиз да. Мына чыккандан кийин башка сөздөр чыгып кетип атат. Ошол нерсени токтотуп калгыла. Ачык эле да, баардыгыбыз бир ойго келгенден кийин ошол нерсени колдойбуз. Уялыштын кереги жок да. Ушундай нерселерге бириктик да, мисалы, коп личный проблема бар. Ошого аракет кылайлы. Болушунча ынтымак, кантип ынтымак. Ошону эми жаштардын футбол уюштууну мына 84 83 чечейлер дагы биз аракет кылып бирбей ал биринчи биз уюштуруп өткөрүп берейик. Ошол топ боюнча группага ташайбыз, Кудай кааласа. Мындай кылайлы, буну биз уюштурат экенбиз деп коет экенбиз да, жүрөт экенбиз да. Жок. Ону мына акыркы мына 2 жуманын ичинде уюшайлы.